Hi everyone, today we are going to start HTML. So what is HTML stands for? Is a hypertext markup language. Hypertext markup language. What is hypertext? The text which is displayed on the web page. The text which is displayed on the web page is called hypertext. So if you open any web page, for example Google, so all these here one Google image is there, and here it here it is a text field, and here it is a search button, and here some sign in details, and so many objects are available. All these things, so we can call it as objects, or we can call it as a components. So completely the text which is displayed on the web page, all these information we can call it as hypertext. And second one, markup language. So what is markup means? Markup means is a tag based language. So means what? In the HTML document we are using only tags. So what is a tag? So what is a tag means? So before that, first we should know about HTML elements. We should know about HTML elements. HTML language is having number of predefined elements. HTML language ante so nothing but a number of elements. So what is an element? This element is a keyword. General ga manamu C language తీసుకున్నా, Java language తీసుకున్నా, we have some keywords. Integer గాని, float, switch, so many keywords are available in other languages. So whenever we are using that element inside the program, that automatically exhibits one functionality. Simple ga manam int రాసామంటే it's a data type. So automatically whenever we are declaring one variable that allowed to store one integer, in the background a simple application will run and that exhibits the functionality అంటే integer data type functionalityని సో ఆటోమేటిక్గా అది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో అలాగే HTML లాంగ్వేజ్లో కూడా సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ HTML, head, body, title, all these are comes under elements. And remember, every element is having an implicit program
అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో వెనెవర్ we are using that that element inside the HTML document, so automatically in the background that program will run. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ ట్యాగ్? సో నౌ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి అంటే just placing HTML element inside angular brackets. HTML elements ని యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ లో ప్లేస్ చేయడాన్ని ట్యాగ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ద ట్యాగ్. ఇన్సైడ్ దట్ angular brackets we are placing a HTML element. That's it. Is a tag. And next, how many elements we have? How many types of elements we have in HTML? So mainly we have two types. First one is non-empty elements. Second one, empty elements. First one, non-empty elements. Second one, empty elements. First one, just consider non-empty elements. So non-empty elements ఏంటంటే having two tags. So one is a start tag and second one is a end tag. Start and end tags. So whatever the information you want to place, that must be placed inside the start and end tag. అంటే మనం స్టార్ట్ ట్యాగ్ రాస్తాం అండ్ అలాగే ఎండ్ ట్యాగ్ కూడా రాస్తాం. అండ్ ఇక్కడ స్లాష్ రాసుకోవాలి. ఇస్ ఎండ్ ట్యాగ్. ఏదైనా కంటెంట్ కనుక ప్లేస్ చేయాల్సి వస్తే దట్ వి నీడ్ టు ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ స్టార్ట్ ట్యాగ్ అండ్ ఎండ్ ట్యాగ్. అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు సెట్ వన్ టైటిల్. పేజ్కి ఏదో టైటిల్ సెట్ చేద్దాం అనుకుందాం. టైటిల్ ట్యాగ్ రాసుకున్నాం అండ్ హియర్ ఎనీ నేమ్ HTML document ఒక కంటెంట్ రాసాను. In some of the cases non-empty elements also called containers. So generally what is a container? Container contains substance, something. Contains something. So here, so why we can call it as a container means simply suppose body or head tag is there. Start tag and end tag is a non-empty element. Inside the start tag and end tag, so we are writing title. Again title tag అనేది మనం రాసుకుంటున్నాం. Title, and inside that we are writing one title HTML document. అంటే ఇక్కడ outer tags ఉన్నాయి. So these are outer tags. Inside that inner tags ఉన్నాయి. These are inner tags. Inside that content ఉంది. Inside that content is there. సో కంటైనర్స్ గా యూజ్ అవుతుంది. అంటే కంటైనర్ కంటైన్స్ అగైన్ ఎలిమెంట్స్. దట్ ఎలిమెంట్ కంటైన్స్ కంటెంట్.
right? So this is, we can call it as non-empty element. Second one is empty element. Is empty element. So what are the empty elements? What are the empty elements? Empty elements having only one tag, single tag. అంటే మనకి ఓన్లీ స్టార్ట్ ట్యాగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. We can end inside the start tag itself. అదే ట్యాగ్ లో మనము ఎండ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, line break tag is there. So what break tag will do? It will send the control to next line. Control ni next line ki తీసుకెళ్తుంది to write the information. Okay, so this is empty element. So HTML elements are two types. First one, non-empty elements. Second one, empty elements. Non-empty elements means is having two tags. First one is a start tag. Second one is a end tag. The content must be placed inside the start tag and end tag. Suppose if we go for empty elements, we have only start tag. We need to end inside the start tag only. Example, break tag to send the control to next line. So these are the two types of elements. And now we'll see a simple HTML document. So before that, one point, HTML is not case sensitive. HTML is not case sensitive. Okay, so means what? If you want to write any tag, so okay, HTML tag రాద్దాం అనుకుందాం. For example, you can write all are in uppercase. We can write all are in lowercase. We can write in mixed case also, H capital letter, T small letter, M capital letter, L small letter. That is your interest, because it is case insensitive. Okay, so in any format you can write the HTML element. Is that case? Next, a simple HTML document I'll show you. So what is a simple HTML document? Here, for every HTML document, a root tag is there, that is HTML. So ఖచ్చితంగా root tag undali. And here HTML is a non-empty element. అంటే మనకి స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఉండాలి and as well as end tag కూడా ఉండాలి. Every HTML document starts with a root tag called HTML. Start tag ఉంటుంది and end tag ఉంటుంది. And here every HTML document contains two main locations.
ఫస్ట్ లొకేషన్ ఈజ్ అ హెడ్ లొకేషన్ అండ్ ఇది కూడా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో non-empty element. Second one is body location, is a body location that is also non-empty element. Okay? So that is also having start tag and as well as end tag. And kuda start tag and end tag ఉంటుంది. And here what type of information we need to place inside the head and what type of information we need to place inside the body. So body location లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్లేస్ చేస్తామంటే the information which is displayed on the web page. అంటే వెబ్ పేజ్ మీద ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే డిస్ప్లే అవుతుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనము బాడీ లొకేషన్ లో ప్లేస్ చేయాలి. we need to place inside the body. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే బటన్స్ కానీ బటన్స్ hyperlinks images and all these are text fields. సో వెబ్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనము బాడీ లొకేషన్ లో ప్లేస్ చేయాలి. And what is the first one? What type of information we need to place inside the head location? హెడ్ లొకేషన్ లో మనము ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సెర్చ్ ఇంజిన్, ఇన్ఫర్మేషన్ టు సెర్చ్ ఇంజిన్స్. సెకండ్ వన్ CSS information. Third one JavaScript information. JavaScript అంటే the text which is not displayed on the web page. The text which is not displayed on the web page. సో దాన్ని మనము హెడ్ ట్యాగ్ లో ప్లేస్ చేయాలి. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెర్చ్ ఇంజిన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెర్చ్ ఇంజిన్ మీన్స్ వాట్? సో ఏంటి అంటే సో దేర్ ఈస్ వన్ వెబ్సైట్ జనరల్గా హియర్. సో నేను గూగుల్ ఓపెన్ చేసి క్రికెట్ స్కోర్ అనేది తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నా. క్రికెట్ స్కోర్. Wait, there is a problem. Here క్రికెట్ స్కోర్ నేను సెర్చ్ చేస్తున్నా. Here so many results will come. One is a ESPN Cricinfo, second one is a CricBuzz, third one is a cricket.yahoo, and so many they have given. Here it is a CricBuzz, starsports.com, flashscore.com, go.crickbuzz.com, scores.cify.com, so many are there. And just if you click on that, it will open that website. సో అంటే ఏంటి అంటే సో మనము ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేసాం అంటే crickbuzz.com ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనదే అనుకున్నాం. సో ఎవరైనా క్రికెట్ స్కోర్ గురించి సెర్చ్ చేయాలి అంటే క్రికెట్ స్కోర్ తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు
సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెర్చ్ ఇంజిన్. అంటే మన వెబ్సైట్ గురించి మనము సెర్చ్ ఇంజిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఎట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం అంటే, మన వెబ్సైట్ గురించి ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామంటే, మనం వెబ్ పేజ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి పేజ్ సోర్స్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ పేజ్ సోర్స్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇదంతా మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మోస్ట్లీ మనకి ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జనరేట్ అయిపోతుంది. టూల్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు. అండ్ ఇక్కడ హెడ్ లొకేషన్లో మనకి మెటా ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది. మెటా. అండ్ ఇక్కడ ఈ మెటా ట్యాగ్లో మనకి కీవర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి. మెటా కీవర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ కీవర్డ్స్లో మనకి కంటెంట్ అనేది రాసుకుంటాం. క్రికెట్ స్కోర్, క్రికెట్ షెడ్యూల్స్, క్రికెట్ న్యూస్, ర్యాంకింగ్స్, స్టాట్స్. అంటే మన ఒక్కొక్క వెబ్ పేజ్కి మనం ఎప్పుడైతే ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది డిజైన్ చేస్తామో, ఆ వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, జనరల్గా నేను ఒక ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ అనే వెబ్సైట్ తీసుకున్నా. ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆర్ నేను ఒక పోస్ట్ పెడుతున్నా, హెచ్టిఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది. జనరల్గా ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే, హెచ్టిఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. సో ఆ వెబ్సైట్ గురించి అంటే ఆ వెబ్ పేజ్ గురించి ఎలా సెర్చ్ చేస్తారు పీపుల్, హౌ దే విల్ ఫైండ్ అబౌట్ అవర్ వెబ్సైట్ అనేది మనము యాజ్ ఏ వెబ్ డిజైనర్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అనమాట. అంటే మనమే అంటే వాళ్ళు ఏ కీవర్డ్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనేది మనం ముందే రికగ్నైజ్ చేయాలి. అటువంటివి ఒక్కొక్క వెబ్ పేజ్కి మ్యాక్సిమం 20 to 40 కీవర్డ్స్ ఇవ్వచ్చు మనం. సో హెచ్టిఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంది. సో మనం ఎట్లా ఇవ్వచ్చు కీవర్డ్స్ అంటే, హెచ్టిఎంఎల్ ట్యుటోరియల్, ఇంట్రడక్షన్ టు హెచ్టిఎంఎల్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్, హెచ్టిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంట్రడక్షన్. అట్లా మనము ఒక 20 to 40 కీవర్డ్స్ మనం ముందే రికగ్నైజ్ చేసి ఇస్తామన్నమాట. అంటే ఆ మెటా కీవర్డ్స్లో మనం ఇవ్వాలి. మెటాలో సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇలా సెర్చ్ చేసారో, మనం ఇక్కడ క్రికెట్ స్కోర్ అనేది సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకి రిజల్ట్స్ ఎట్లా అయితే వచ్చినాయో, ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ వస్తాయి. ఏదో w3schools.com అని, net.tutorials.com అని, htmlgoodies.com. సో ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ వెబ్సైట్ ఉందో, ఈ పేజ్ రీసోర్స్లో మెటా ట్యాగ్లో సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ కీవర్డ్స్ ఇచ్చారు. సో మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన కీవర్డ్ సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇచ్చిన కీవర్డ్తో మ్యాచ్ అవుతుందో, వాళ్ళు ఇచ్చిన కీవర్డ్తో ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో, ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. హెచ్టిఎంఎల్, హెల్ప్, ఫ్రీ ఇమేజెస్, గూడీస్, కలర్ కోడ్స్, ట్యూటోరియల్, హెచ్టిఎంఎల్ బేసిక్స్. ఇక్కడ బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్, ఇక్కడ ట్యూటోరియల్స్, కలర్ కోడ్స్, హెక్స్ కోడ్స్, ఇమేజ్ మ్యాప్, జావా స్క్రిప్ట్. సో ఇన్ని ఇస్తున్నారనమాట వాళ్ళు. సో మనం ఇచ్చే కీవర్డ్ దేనికైతే ఈక్వల్ అవుతుందో, సో వీటిని బేస్ చేసుకుని, ఈ కీవర్డ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ వెబ్సైట్ని మనకి ఒక రిజల్ట్గా ఇస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ అంటే మన వెబ్సైట్ గురించి మనం జస్ట్ ఓన్లీ వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేసి అప్లోడ్ చేసినంత మాత్రాన యూజ్ ఏం లేదనమాట. మనకి సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ చేస్తాం, రైట్? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్లో సో మన దాన్ని డిస్ప్లే చేయడం, కంటెంట్స్ని జనరేట్ చేయడం, అది ప్రాసెస్, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాసెస్. సో మన వెబ్సైట్ అనేది పాపులర్ అవ్వాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే, సో మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెర్చ్ ఇంజిన్ అబౌట్ అవర్ వెబ్సైట్. ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ is CSS information. What is CSS information?
What is CSS? Actually, CSS stands for Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheets. So, మనము CSS అంటాం. What is the use of CSS? అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ నేను ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేస్తున్నాను. వెబ్సైట్. సో ఆ వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్ contains number of web pages. For example, ఒక 50 వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఒక 50 వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ 50 వెబ్ పేజెస్కి ఈ 50 వెబ్ పేజెస్లో మనము పారాగ్రాఫ్ సెట్టింగ్స్ కానీ పారాగ్రాఫ్ సెట్టింగ్స్ కానీ లేదంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కానీ నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ నెక్స్ట్ ఫాంట్ సెట్టింగ్స్ అంటే స్టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్ని వెబ్ పేజెస్కి కామన్గా ఉన్నాయి అనుకుందాం. టోటల్ ఒక 50 వెబ్ పేజెస్ ఉంటే 50 వెబ్ పేజెస్కి పారాగ్రాఫ్ సెట్టింగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఇమేజెస్ ఫాంట్ సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ కామన్గా ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ instead of writing this information in all the web pages మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ సెంట్రలైజ్డ్ ఫైల్ని మనం ఏమంటామంటే CSS ఫైల్ అంటాం. హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టైల్స్ సెంట్రలైజేషన్. దీన్ని మనం ఏమంటాం స్టైల్ సెంట్రలైజేషన్ అంటాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తామంటే ఈ CSS ఫైల్లో ప్లేస్ చేస్తాం. ప్లేస్ చేసి సో వి విల్ గివ్ కనెక్షన్స్ టు ఎవ్రీ పేజ్ అన్నమాట. సో ప్రతి పేజ్కి మనము కనెక్షన్స్ ఇచ్చేస్తాం. సో వెనెవర్ వీఆర్ గివింగ్ కనెక్షన్స్ టు ఆల్ దీస్ పేజెస్ సో ఆటోమేటిక్గా ఓన్లీ ఒకసారి మనం కంటెంట్ రాస్తాం. సో అది ప్రతి వెబ్ పేజ్లోనూ ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 50 టైమ్స్. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే HTMLలో ఓన్లీ HTML కోడ్ మాత్రమే రాసుకుంటాం. అంటే ఏంటి అంటే బటన్స్ కానీ రైట్. సో బటన్స్ నెక్స్ట్ వన్ లైక్ హైపర్ లింక్స్ అవి మాత్రమే రాస్తాం. స్టైల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా సపరేట్గా రాస్తాం. సో క్లమ్జీగా ఉండదన్నమాట, సపరేట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుందాం సడన్గా మన వెబ్సైట్లో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ in all the web pages, just we are changing only in the global file. CSS ఫైల్లో మనం ఒక్కసారి చేంజ్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్గా అది కంప్లీట్ వెబ్సైట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే CSS కోడింగ్ అంటాం, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్. ఆ CSS ఫైల్ లింక్స్ మనం ఎక్కడ ఇస్తామంటే హెడ్ ట్యాగ్లో ఇస్తాం, హెడ్ ట్యాగ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అసలు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఎందుకు HTMLలో ఇంక్లూడ్ అయింది? జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఎందుకు HTMLలో ఇంక్లూడ్ అయింది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం HTML అనేది is a combination of elements, simply set of elements.
And here one more thing, HTML document contains, or HTML document allows to define only tags. అంటే HTML ఫైల్లో మనము ట్యాగ్స్ మాత్రమే రాయగలం. It is not allowed to write లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్. అంటే లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనం రాయలేం. సింపుల్గా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్ లాజిక్ రాద్దాం అనుకుందాం. దాన్ని మనము HTML డాక్యుమెంట్లో రాయలేం. We can't write inside HTML document. అంటే HTML డాక్యుమెంట్లో we cannot place variables declaration not allowed. Second one, methods definitions also not allowed. మనకి C++లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుందాం. ఎట్లా రాస్తాం? యాడ్ మెథడ్ తీసుకుంటాం. యాడ్ మెథడ్ ఏదో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది, ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా కానీ. అండ్ ఇక్కడ ఒక లోకల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. లోకల్ వేరియబుల్లోకి మనము వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తాం. వచ్చిన వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేస్తాం. జెడ్ని మనం రిటర్న్ చేస్తాం. రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఇంటీజర్. అంటే ఇందులో మనకి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఉంది, అండ్ అట్లాగే మనకి లాజిక్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మెథడ్స్ కూడా రాసాం. ఇది రిమైనింగ్ లాంగ్వేజెస్లో అలౌ చేస్తుంది తప్ప HTML లాంగ్వేజ్లో అలౌ చేయదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. సో అందుకనే మనము ఇటువంటి లాజిక్స్ గనక రాయాలి అంటే, ఇటువంటి లాజిక్స్ HTML డాక్యుమెంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ with the help of JavaScript. JavaScript is a client-side scripting language. And second one, first one is a client-side scripting language. అంటే client-side information, అది client-side అంటే ఏంటో చూద్దాం. Scripting language. Second one, that embed into HTML page. JavaScript కోడ్ అనేది HTML పేజ్ లోకి ఎంబెడ్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్, use it to write logical programming. And the main concept of JavaScript is a client-side validations is used to perform client-side validations on HTML page. HTML page లో మనము క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి చేయొచ్చు. అసలు క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటే ఏంటో కూడా చూద్దాం. ఓకే, హియర్ టు టేక్ వన్ అప్లికేషన్, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం. ATM అప్లికేషన్ అనుకుందాం. ATM అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ మన ట్రాన్సాక్షన్ మిడిల్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ATM అప్లికేషన్. ఏ క్వశ్చన్ అంటే ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఆర్ ఎంటర్ పిన్ నెంబర్ అంటుంది. ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి ఇట్ విల్ డిస్ప్లే వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అండ్ వన్ సబ్మిట్ బటన్ విల్ అపియర్. ఒక సబ్మిట్ బటన్ ఇస్తుంది. సో ఇది మనకి HTML పేజ్.
HTML పేజ్. ఇది మనకి క్లయింట్ అన్నమాట. అంటే మనము HTML పేజ్ ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తామంటే క్లయింట్ మెషిన్లో రన్ చేస్తాం. క్లయింట్ మెషిన్లో ఎక్కడో సర్వర్లో అప్లికేషన్, ఒరిజినల్ ATM అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి పెర్ఫామ్ చేస్తామంటే క్లయింట్లో పెర్ఫామ్ చేస్తాం. క్లయింట్లో ఇక్కడ సపోజ్ పిన్ నెంబర్ అడుగుతుంది, పిన్ నెంబర్ ఇచ్చాం. జనరల్గా పిన్ నెంబర్ 4 న్యూమరికల్ డిజిట్స్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే పిన్ నెంబర్ ఇచ్చామో సో దట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ బై ద సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్. సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. జావాలో అయితే మనం ఆ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్ని సర్వ్లెట్ అంటాం. సర్వ్లెట్. సో .NETలో కూడా సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఏం చేస్తుందంటే ద పిన్ నెంబర్ విల్ బి కలెక్టెడ్ బై ద సర్వ్లెట్. సో కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ సర్వ్లెట్ ఏం చేస్తుందంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి, అంటే ఒరాకిల్ ఏదో ఒక డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తుంది. అసలు ఆ పిన్ నెంబర్ వ్యాలిడ్ పిన్ నెంబరా కాదా? రిక్వెస్ట్ పిన్ ఈజ్ పిన్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, వ్యాలిడ్ పిన్ నెంబరా కాదా అని ఒక రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది. ఒక రిక్వెస్ట్. సో ఒరాకిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటాబేస్లో చెక్ చేసుకుంటుంది, ఆ పిన్ నెంబర్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది, ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ పిన్ నెంబర్ కనుక ఉంటే ఈజ్ అ వ్యాలిడ్ అయితే అది రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. రెస్పాన్స్. సో ఆ రెస్పాన్స్ని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసి సర్వ్లెట్ ప్రాసెస్ ద రెస్పాన్స్ and generates dynamic HTML page. HTML పేజ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే your pin number is correct, you can continue with the transaction. ఇక్కడ సక్సెస్ పేజ్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ పేజ్ వస్తుంది. ఇన్వాలిడ్ పిన్, failed, invalid or incorrect పిన్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే జనరల్గా హ్యాకర్స్ వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారంటే, ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా రాస్తారంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాలిడ్ పిన్ నెంబర్స్ జనరేట్ అయ్యేటట్లు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. అంటే ఏంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 2 3 4 ఇఫ్ ఐ గివ్ ABCD. సో ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ గివ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్ అంటే సర్వ్లెట్ ఏం చేయాలి అంటే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ పిన్ అనేది వ్యాలిడ్ పిన్నా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎయిదర్ ద పిన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్, ఇట్ హ్యాస్ టు చెక్. సో దానివల్ల అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ వల్ల నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఎవరైతే జెన్యూన్ పర్సన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తారో సో వాళ్ళకి సర్వర్ డౌన్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అయిందో అదే టైంలో మనము నెట్వర్క్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనకి మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట. సో సర్వర్ ఈజ్ రన్నింగ్ స్లో, సో ప్లీజ్ పెర్ఫామ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్టర్ 15 minutes ఆర్ 20 minutes అటువంటి మెసేజ్ వస్తాయి. అంటే జెన్యూన్ పర్సన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ని పెర్ఫామ్ చేయలేరు. సో అందుకనే మనము బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ టు ద సర్వ్లెట్, ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసే ముందే ఫస్ట్ మనము
ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్కి సబ్మిట్ చేయాలి. జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్కి సబ్మిట్ చేయాలి. సో వెనెవర్ వి సబ్మిట్ టు జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్, జావా స్క్రిప్ట్ అనేది సో ఎందులో ఉంటుంది అంటే HTML పేజ్లోనే ఉంటుంది. ఆ పేజ్లోనే ఉంటుంది లాజిక్. ఎంబెడ్ ఇంటూ HTML పేజ్ ఓన్లీ. embed into HTML పేజ్ ఓన్లీ. సో అది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వ్యాలిడ్ ఇన్పుటా కాదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. అంటే క్లయింట్లోనే వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. అందుకనే మనం ఏమంటామంటే క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటాం. క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా 4 న్యూమరికల్ డిజిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే దట్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద సర్వర్కి సబ్మిట్ చేస్తుంది. సో ఒకవేళ మనం ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామనుకుందాం, అంటే ఒక డిజిట్, 2 ఆల్ఫాబెట్స్, అగైన్ డిజిట్, లేదంటే అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్, 3 ఆల్ఫాబెట్స్ ఒక డిజిట్ అట్లా ఇస్తే సో వాటన్నిటినీ ఇక్కడే వ్యాలిడేట్ చేసి ఎర్రర్ మెసేజ్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడే జనరేట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ మనం రెడ్యూస్ చేయగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్. బట్ ఆ క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ చేయాలి అంటే మనం లాజిక్స్ రాయాలి. ఎట్లా రాయాలో చూద్దాం. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది, అంటే ప్రీడిఫైన్ లాజిక్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దానికి మనము జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి లాజిక్స్ HTML పేజ్లో రాయడానికి, అండ్ రెండవది క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ చేయడానికి మనము జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ యూజ్ చేస్తాం. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అనేది మనం సపరేట్గా రాసి ఆ కనెక్షన్స్ ఎక్కడ ఇస్తామంటే మనము హెడ్ ట్యాగ్లో కనెక్షన్స్ ఇస్తాం. CSS ఫైల్ ట్యాగ్ కనెక్షన్స్, జావా స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ కనెక్షన్స్, జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ కనెక్షన్స్, సెర్చ్ ఇంజిన్ కీవర్డ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం హెడ్లో ఇస్తాం. హెడ్లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామో సో దట్ విల్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్. అది వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే అవ్వదు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ introduction about HTML introduction, a simple document. Okay.